नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आले इमरान सलोरम पारा योसत अवयायम नंबर आयत थी। मक्की आयतुन की द काफिरानो अंजाम द जहन्नम अज़ाब ज़िक्र शु। असमदी आयतुन की द काफिरानो अंजाम द क़यामत रोज़ रुसवाई ज़िक्र की। काफिरान पर दुनिया की द आखिरत मुबारकी ईमान मिलन। काफिरान हुई जिंदगी सिर्फ दुनिया जिंदगी लो और मरक न बाद बला जिंदगी निश्ता और बीवी जमुन चिदाकम दुनिया माल मा मुंतमिलो दी दादा दी वजना चल्ला बाप जमुन पदी कुफर बाद खुशाला दे और जमुन नाराजी और ब्याती हुई कि चले आखिरत यमन मुगलब अल्लाह आखिरत के ब्याहों अरसरा कर संगे चिप दुनिया के माल दौलत राकड़े दे आखिरत के बहुत दवारन के माल दौलत मुंतमिलावी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन द काफिरानो ददवे शुबहे जवाब दे चदीलम दुनिया के माल वरको दादी द पारना चुमंग द काफिरानो न खुशाल दादी द पारा च द काफिरानो गुनाह और कुफर न रहम सिवाज बिया अल्लाह रब्बुल आलमीन प दुनिया की प मोमिनानो बांदे द इम्तिहान वजह जिक्र के कि मुसलमानी प दुनिया की बता बाद इम्तिहानात राजी कर द माल पर लिहाज सरा कर द जान पर लिहाज सरा कर द औलाद पर लिहाज सर बता तकलीफ राजी। नो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई पदी तकलीफ सर द मोमिनान और मुनाफिकान काफिरान जुदा को दासिरद च मोमिनान और काफिरान पे यवज़े गिरजी मोमिनान और मुनाफिकान पे यवज़े गिरजी और अल्लाह पाक वदा मुनाफिकान द मोमिनान न जुदा नकी और दी को वफात ना अल्लाह रब्बुल आलमीन पदी पर इम्तिहान रावली न मोमिनान पे इम्तिहान के साबित कदम पाती सी और मुनाफिकान और काफिरान पे इम्तिहान के शिकस्त खुर्दशी ईमान प्रीति कुफर जाहिर की न मोमिन और मुनाफिक पे इम्तिहान सर जुदाश। अल्लाह रब्बुल आलमीन दार से हम पूरी कि मोमिनान ते खबरदारी वरकड़ो कि दा फलाने मुनाफिक दो फलाने मोमिन दे लेकिन दाद अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हिकमत मुनासिब न दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिकमत दा इखदे कि इम्तिहान राशि न मोमिनान ता पखबल बांधे पता लगी कि दा सहाबी दी दा मोमिन दी और दा मुनाफिक और काफिर दी दा अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मन और बल्दबाजी मगीबात तो इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरान तवरकई कि दुनिया के सके दो वाला दे आम इंसानान मोमिनान ते नवरकई पैगंबरान ते वरकई फजली द वहिसा लेकिन ददी मगीबात तो ताल्लुक द इल्म गैब सर न दे कि पदी बांधी इतलाक ददी उसी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर द गैब इल्म दी और नबी अलैहि सलाम द आलिमुल गैब हो ना इल्म गैब द पारा त्री शर्त इल्म गैब द पार अवल शर्त दादी चदा बतूली द दुनिया द जर्रे जर्रे इल्म को वर्तवी दा इल्म सिर्फ अल्लाह तदबर चाहता है। वेम द इल्म गैब द पारा शर्त दादी चदा बजाती भी रचान बेस दकड़ी नबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन न इलावा तमाम दुनिया
وجود کې هم او په خپل علم کې هم، تر دې چې نبی علیہ السلام په وجود او په علم کې هم الله ته محتاج دي. نبی علیہ السلام د پاره د غیب او علم هغه لایق نه دي. او دریم شرط دا دی چې علم غیب دا په محیط دی د دنیا د اول د پیدایښت نه تر د قیامت د دنیا د ختمېدو پورې دا ټول به د علم کې داخل وي، یو شی ممکن بهر نه وي او دغه علم صرف الله سره. دا زموږ ایمان دی چې د غیب علم دا یو الله پاک سره دی، د الله نه علاوه هیڅ چاته د غیب علم نشته. البته د بعضې پټو خبرو خبرداری الله پاک پیغمبرانو ته د وحی په ذریعې سره ورکوي، لیکن هغې ته د غیب علم نه وایي. او بیا الله رب العالمین د بخل مذمت ذکر کوي چې دا کوم کسان بخیلان مال جمع کوي او دوی دا خپل بخل یادوي چې دا زموږ لپاره ښه دي چې موږ دا مال جمع کړو. الله پاک فرمایي دا بخیلان چې دي د دوی دا بخل او دا مال جمع کول او شروطو د دوی دپاره په آخرت کې د دوی نه توپونه جوړ شي. د قیامت په ورځ د دوی په غاړو کې به دا توپونه اچولې شوي وي او دوی ته به سزا د جهنم ملاوي. ځکه مال چې الله پاک چاته ورکړي نو د مؤمن طریقه دا ده چې دوی به دا خپل مال د الله پاک د رضا دپاره خرڅ کوي، په خپل ځان، په خپل اولاد، په خپل اهل و عیال، په جومات، په مدرسه او په دین باندې د نیکۍ په ځای به مسلمان خپل مال خرڅ کوي. داسې به نه وي چې صرف جمع کوي او خرڅ کوي یې نه، داسې به نه کوي. ځکه چې کوم انسان خپل مال خرڅ کوي دي په دې باندې الله پاک ته نږدې کېږي، او چې کوم انسان بخیل او زور وي نو دې د الله نه لرې کېږي. حدیث مشکات شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي السخی قریب من الله. سخی انسان چې خپل مال الله په دین باندې لګوي، چېرته په جومات کې کار شروع وي په هغې یې لګوي، چېرته په جومات کې د سپارو د قرآن مجیدونو د رحیلونو ضرورت وي په هغې یې لګوي، چېرته مدرسه باندې لګوي، چېرته د مسلمانانو مسافرخانه په هغې لګوي، چېرته د مسلمانانو لارې په هغې یې لګوي، چېرته د مسلمانانو مدرسې وي په هغې یې لګوي، چېرته په طالبانو عالمانو یې لګوي، چېرته په یتیمانانو په غریبانانو په مجاهدینو په نیکانو خلکو یې لګوي. نو په دې سره دې الله پاک ته نږدې کېږي. نو دا انسان سخي دی. السخي قریب من الله، دا سخي انسان الله ته نږدې وقریب من الجنه، او دې جنت ته نږدې، وقریب من الناس، او خلق تم نزدیک د خلقو وقت وي دا ډېر نیک انسان د ډېر اخلاص کوي. وبعید من النار، او د جهنم نه لرې سخي انسان. اول بخیل بعید من الله، بخیل او شوم انسان د الله نه لرې. وبعید من الناس، او دا بخیل انسان د خلقو نه لرې. وبعید من الجنه، او د جنت نه لرې. وقریب من النار، او جهنم ته نږدې. نو بخل شرطو خپل مال د نیکۍ په ځای کې نه لګول، دې سره انسان د الله نه لرې کېږي، د جنت نه لرې کېږي. او بل حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې دنیا کې خپل مال جمع کړي، د هغې نه زکات او د هغې حقوق نه ادا کړي، د قیامت په ورځ به د ده د دې مال نه دوه سرې مال جوړ شي. د هغې به دوه سرونه وي، یو به ورته په یو وخت کې باندې ښودې وي او بل په بل وخت کې باندې، او ده ته وایي چې ستا هغه مال ما چې دنیا کې تا زمانه د الله پاک حق نه ادا کړو، عدل په دې وخت کې باندې چکونه لري. او دا مال به دومره زهریله وي چې د ډېرو زورو د وجې به د ده په سر باندې ویښته نه وي، دی به ګنجي وي. دا به د انسان د مال نه جوړ شي. الله پاک دې موږ او تاسو د بخل نه وباسي. الله پاک دې موږ او تاسو د بخل نه وساتي. زموږ دا ملګري الحمدلله اگر که غریبانان هم دي، خو د جومات او د مدرسې او د دین په کار کې ښه اخلاص کوي. عموما په جومات کې کله هم د چندې د خدمت آواز کېږي، ښه غریبانان ملګري دي اخلاص کوي. دا د الله پاک فضل او دا د الله خوښه ده چې د کوم مسلمان مال پاکي، الله پاک په جومات او په دین لګي. ورنه که سړی کله سوچ وکړي دنیا کې دومره مالداره خلک دي چې د خپل مال حساب کتاب ورته نه معلوم، والله د هغې مال په دین او په جومات، مدرسه او د نیکۍ په ځای کې نه لګي.
او داسې غریبانان خلک چې څه وګټي خو خوراک وکړي څه ونه ګټي خوراک ورته ملو نه شي هغه غریبانان پاک حلال مال الله په خپل دین لګي دا دی وجه چې دا د الله وخت او دا زموږ مسلمانان ایمان دي چې الله پاک موږ او تاسو ته په دې مال لګولو په دین جماعت مدرسه باندې اجر او ثواب راکړي اوس په جماعت کې الحمدلله د مناري کار شروع دي ملګری به سبا نه بل سبا راځي کار به شروع کړي نو چې کوم انتظامات کې برابر دي نو ملګرو په ډېر اخلاص کړی دي یا کوم ملګری داسې چې خبر نه وي او د الله د رضا لپاره په جماعت کې خپل مال لګي الله پاک ورته بدله ورکړي نو الله جل شانه فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دې نه کوي کسان چې کافران دي انما نملي لهم یقینا مهلت من منګر کو پیتا خیر لانفسهم دا دې لپاره کړي چې دې ګناهونه کې کفر کې سره د دې چې کافران دي او موږ بیا نه نشو دې دا خیال نه کې چې موږ دې نه خوشاله نه انما نملي لهم ليزدادوا اثما یقینا مهلت ورکو کی تر پارا دې چې دې زیات شي په ګناه کې چې ګناه ډېر ولهم عذاب مهین د دې لپاره عذاب رسوا کوونکی ما كان الله نجل پاک ليذر المؤمنين چپریک مؤمنان على ما انتم عليه بغحال چې تاسو یې باغې باندې مؤمنان او منافقان جدا نکي تاسو الله نکي حتا تر دې کو يميز الخبيث من الطيب چې جدا کی پلید د پاک نا کافر د مؤمن نا منافق د مؤمن نا دا جدا کوي وما كان الله نجل پاک ليطلعكم على الغيب چې تاسو ته خبرداري درکې په غیب باندې تاسو ته خبر د غیب درکې ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن الله پاک او خبي د خپل پیغمبرانو نه چا د چلا او غواړي ته وحي په ذریعہ سره اطلاع د غیب ورکړي فآمنوا بالله پستاس ایمان نوړې په الله پاک باندې ورسول الله په پیغمبرانو باندې وَيَتَّقُوا وَتَتَّقُوا او بشرطاس ایمان نوړو تقوا می اختیار کړه فلکم اجر عظیم ساز پر ډېر وی ثوابونه ولا يحسبن الذين يبخلون وباندن کې کسان چې بخیلان دي بما باغسبان دي بخل کوي آتاهم الله من فضل الله پاک دې تور کړي خپل فضل چې مال هو خير لهم دې دا خیال نه کی چې دا بخل د دې لپاره کړي بل وشر لهم بلکې دا بخل د دې لپاره ډېر بد دي سيتوقون ما بخلوا سرد چې توبه جوړ کړي شي د دې لپاره دا غسو چې دې بخل کړي باغي باندې او قیامت ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض قد الله پاک لپاره میراث د اسمانونو د ځمکو دی والله بما تعملون خبير او الله پاک دې تاسو په عملونو باندې خبردار واخلو